నమస్తే SR7 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నిజామాబాద్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు విజయవంతం. హర్యానాలో రోహతక్ లో జరిగే బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకోండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర జూనియర్ అండర్ 17 బాలుర మరియు బాలికల బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎంపికలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నందు ఈ నెల 10 మరియు 11 తేదీల్లో నిర్వహించారు. ఇందులో గెలుపొందిన విజేతలకు బంగారు పతకం సాధించేందుకు జూన్ 18 నుండి 25 జూన్ వరకు హర్యానా రోహ్తక్లో జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు పాల్గొంటారు అని నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. నిజామాబాద్ లో జరిగిన ఈ బాక్సింగ్ పోటీల్లో తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల నుండి క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. రిపోర్టింగ్ SR7 టీవీ న్యూస్ మేడ్చల్ జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ హరిబాబు. अभी लोग बॉक्सिंग करते डिस्टेंस अरे डिस्टेंस आड़ो हाँ डिस्टेंस आड़ंडी. अरे बोलो धक्का लगता बोलो. सुप्रिया का डिस्टेंस सामने से लाना जी, वैसा नहीं देना चाहिए. इधर माहौल है सर. हाँ हाँ सोशल वेलफेयर इनके తెలియదు సార్ నాకు. డిస్టెన్స్ ఆడండి. గాడ్ పెట్టుకో డిస్టెన్స్. రండి దగ్గరికి వెళ్ళండి. కొంచెం డిస్టెన్స్ కొంచెం తిరగకు. సుప్రియక కొట్టక కొట్టు కావ్యక్క డిస్టెన్స్ ఆడండి. డిస్టెన్స్ ఆడు. हेलो सर. मैं नो योर नेम. मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है. अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? मैं हैदराबाद से हूँ. ओके, तेलंगाना. मैं साहब के अंडर में हूँ. रविंद्र साहब जनरल सेक्रेटरी साहब के अंडर में हूँ. रेफरी वाइज है. So, regarding since how much efforts since how long you are in the boxing? जी देखिए सर, सबसे पहले क्या है, मैं ये चाहता हूँ ये बॉक्सिंग जो चल रहा है निजामाबाद में 6th बॉयज़ जूनियर गर्ल्स यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है. हर टूर्नामेंट अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह. और आपके ज़ेरे निगरानी में चलता है हर चीज़. जैसे कि हर वेट में कैटेगरी में बॉक्सिंग होती है. हर बच्चे चैम्पियन होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल भी जाएंगे. रोहतक में नेशनल होने वाला है. हरियाणा रोहतक में नेशनल होने वाला है. सेलेक्ट होते ही बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ से जाएंगे. Right. Thank you so much. Hello, it's actually Okay. Yes. Your name, sir? My name is Bhavani Prasad. So I'm from Hyderabad. Okay. So I hold now Medicine Markazgiri district Okay. as a secretary, and I coming to this this tournament is which is going now the tournament like sixth state meet here, junior state meet, and here the organizing is like very well, like coming to accommodation and the facility which is provided for the students and as well officials and coaches, like very nice. May I know who is the organizer of this? And here the organizer name is like Samshamuddin. Okay. He's like former boxer, and he's he's a very good coaches, and here the very good platform for Nizamabad boxers
So all the international boxers, like produced, he produced from here only. Like they started their career from here. Okay. It's very good achievement for all the Olympic players here, and I'm really happy with all the organizing team and the people here, like very supporting to all the students like this, and coming to the decisions and organizing of officials, and like all are doing their job. Very grateful. The program is successfully, and and thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. मैं बल बहादुर सिंह तेलंगाना बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेदक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ जो है सो ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा बारिश गिरने से डिस्टर्बेंस हो गया और बच्चों को अकोमोडेशन ऑफिशियल का अकोमोडेशन बहुत अच्छा करे इधर। थोड़ा बारिश गिरने से डिस्टर्ब हो गया। हम तो इधर आके खुशी है। सब डिसीजंस करेक्ट जा रहे, किसी को तकलीफ नहीं। कितने बच्चे आए सर तकरीबन? टोटल एंट्रीज एनी होने? Total entries पूरा 120 entries. 120 entries with girls and boys. From With all girls. districts. all districts. So in this who will be winning, they'll be going for Haryana route. Haryana Only the first place. first place. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay. Hello, good morning everyone. We are conducting boxing, inter-district boxing, juniors in Nizamabad. Our association aims to conduct every district to popularity boxing. We are conducting now 3-4 districts already covered. Now again we have conducted Adilabad, Mahbubnagar and other districts also there. So our aim is to boxing to promote, to go to interior districts. Interior districts టాలెంట్స్ ఉంటారు చాలా. ఆ టాలెంట్స్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే మనం టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళు వచ్చి ఆడతారు. అందరికి తెలుస్తుంది బాక్సింగ్ ఇది బాక్సింగ్ అంటే ఇదా, బాక్సింగ్ అంటే ఏంటిది అని కూడా తెలియని వాళ్ళు. వేరే గేమ్లు ఫుట్బాల్ గిట్బాల్ అంటే తెలుసు, కానీ బాక్సింగ్ అంటే తెలియని, చూస్తే తెలుస్తుంది బాక్సింగ్ అంటే ఇదా, ఇది మంచి గేము. స్పెషల్లీ ఉమెన్స్కి అయితే చాలా అడ్వాంటేజ్. ఈ బాక్సింగ్ ఒక్కసారి స్టేజ్ మీద ఆడినదంటే ఉమెన్, ఆమెకు ధైర్యం పెరుగుతుంది, పబ్లిక్లో ధైర్యం ఉంటుంది, అలోన్గా రాగలుగుతుంది, అలోన్గా పోతుంది. ఎవడన్నా ముందుగా ఎవరైనా చీటింగ్ చేసినా ఏమైనా చేసినా కూడా కొట్టే దమ్ము ఉంటుంది బాక్సింగ్లో. సో దట్ ఈస్, అందుకనే బాక్సింగ్ ఉమెన్ చాలామంది, నిఖితా వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయింది. వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయింది దాంట్లో మన దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నట్టే కదా, లేకుంటే కాదు కదా. అంత వరల్డ్ లోపల నెంబర్ 1 అయిందంటే మన దగ్గర ఎంత టాలెంట్ ఉంటే అయితే వరల్డ్లో. సో అందుకని ఆమె ఈవెంట్ల డబ్బులు లేవని అనుకోవద్దు. ఈవెంట్ల లక్షలు ఆమె దగ్గర కోట్లు జమ కోట్లు ఉన్నాయి పైసలు. ఏ ఉద్యోగంలో ఇళ్ళ కోట్లు సంపాదించలేరు. ఒక 6 years లోపల 7 years లోపల కోట్లు సంపాదించారు. అందుకని అందరూ ముందుకు రండి, బాక్సింగ్ ఈవెంట్ తీసుకోండి. సో మేము కూడా బాక్సింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము, కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా క్యాంపులు కూడా పెడుతున్నాము. మాకు స్పాన్సర్ దొరికితే బాగా స్పాన్సర్ ముందుకు వచ్చారంటే ఎవరైనా క్యాంపులు పెట్టి ఇంకా స్కిల్డ్ని ఇంప్రూవ్ చేసి మనం నేషనల్లో కూడా మిడిల్ కొడతాం. లాస్ట్ టైం ఓపెన్ నేషనల్లో లాస్ట్ మంత్ గోవాలో 7 మిడిల్ పిల్లలు సంపాదించారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు జూనియర్లో కూడా మిడిల్ సంపాదించాలా. ఇప్పుడు 26 మంది పోతున్నాం, 13, 26 మంది జూనియర్ నేషనల్కి పోతున్నాము. ఎట్లా హర్యానాలో 18th నుంచి 25th వరకు ఉంది. అందులో మనం 26 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము. 26 మందిలో మిడిల్ అట్లీస్ట్ మిడిల్ ఒక 4-5 మిడిల్ సంపాదించాలా. నేషనల్ సంపాదించి ఆ సర్టిఫికేట్ చాలా వాల్యూ అందరికీ. ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ, ఎంప్లాయ్మెంట్కి వాల్యూ, అన్నిటికీ వాల్యూ ఆ సర్టిఫికేట్, నేషనల్ సర్టిఫికేట్. అందుకనే నేను అదే కోరుతున్నా. ఇంకా మేము అన్ని డిస్టిక్లలో, ఇంటీరియర్ డిస్టిక్లో కూడా బాక్సింగ్ని పెట్టాలా అనే ఉద్దేశం ఉంది. పెడతాము, పాపులారిటీ చేస్తాం.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. హలో, నా పేరు ఎల్ఐ యాదవ్. ఐఎమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆల్సో నేను తెలుగులో మాట్లాడాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్. సో ఇక్కడ మేము నిజామాబాద్లో ఇది చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశము. ఇక్కడ మేము ఈసారి టోర్నమెంట్ పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వచ్చినాము. మెయిన్గా ఇక్కడి నుంచి ఇది బాక్సింగ్ అనేటువంటి స్పోర్టు ఒలింపిక్ గేమ్. ఇది దీంట్లో మెడల్స్ సంపాదించడము, పొజిషన్ సంపాదించితే నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో, దీంట్లో కూడా ఉద్యోగాల కంటే కూడా ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్నది. అట్లాగే పిల్లలకు స్టాండర్డ్స్ పెరిగితే ఎంతో ఇదిగా మనకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. వస్తే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వస్తుంది, లేదంటే జాబ్స్ వస్తాయి. మంచిగా షేన్ అయితే జాబ్స్ వస్తాయి. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్గా కూడా పార్టిసిపేషన్ చేస్తే డబ్బు వస్తుంది. గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నది. సో మేము అనేది ఏంటంటే ఈ బాక్సింగ్ను, ఇట్లాంటి బాక్సింగ్ను మేము జిల్లాలల్లో కూడా మనం పెట్టి రిమోట్ ఏరియాలలో కూడా అందరికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో డిస్టిక్లలో, ఇప్పుడు ఓన్లీ హైదరాబాద్లో లొకేట్ చేయడం కాకుండా డిస్టిక్లలో కూడా అంత స్ప్రెడ్ చేయాలనే దీంట్లో మేము లాస్ట్ టైం మంచిర్యాలలో చేసినాము, తర్వాత ఆదిలాబాద్లో చేసాము, అండ్ ఇప్పుడేమో నిజామాబాద్లో చేస్తున్నాము. అండ్ లైక్ వైజ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇట్లానే అన్ని డిస్టిక్లలో ఫామ్ చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో పోతా ఉన్నాము. పిల్లలకు మేము ఇక్కడ వచ్చిన పిల్లలకు అందరికి కూడా మంచి సదుపాయాలు చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ డిస్టిక్లలో త్రూ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ పిల్లలకు అందరికి కూడా మంచిగా అకామిడేషన్ ఇస్తున్నాము. భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. వాళ్ళ యొక్క సఫర్ కాకుండా, బయటికి పోకుండా ఇక్కడ మంచిగా భోజనాలు కూడా అందిస్తున్నాము. సో ఈ రకంగా పిల్లలందరినీ మేము ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా తెలంగాణ బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ నుంచి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ, తర్వాత మా అఫీషియల్స్, రింగ్ అఫీషియల్స్, సీనియర్ బాక్సర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడ ఉండి దిగ్విజయంగా దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇందులో సెలెక్ట్ అయినటువంటి పిల్లలను, ఈ స్టేట్ మీట్లో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలను మళ్ళీ మేము నేషనల్స్కి పంపిస్తాము. నేషనల్స్ కూడా మేము అందరికీ టికెట్లు పర్చేజ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకురావడం చేస్తూ ఉన్నాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మోటివ్ టు ఇంప్రూవ్ and prospect the boxing activity. Thank you. This, I also boxed for 10 nationals. I was 2 silvers and 4 bronze. I see boxers, they are coming up in life very nicely. I hope the more districts and all take it up so that they can encourage even the boxing in their districts also. So we can get more better quality of boxers. As it is, all the districts, they are doing it very well. They are doing it very well. And we appreciate they're helpful for all the things. And I wish all the boxers very best. Thank you. Wow! Abhila district, gold. బాగానే పంపించింది ఫోటో. 57 to 60 kgs. First brown. Sheikh Abdullah of Asifabad.